Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this class, we are going to do problems. This is the third class in doing the problems of effect on gyroscopic couple on naval ships in Unit 1 Precision. This is my 9th class regarding to the subject of dynamics of machinery. Going to the problem question. A ship propelled by a turbine rotor which has a mass of 5 tons and a speed of 2100 rpm. The rotor has a radius of gyration of 0.5 meters and rotates in a clockwise direction when viewed from the stern. Find the gyroscopic effects in the following conditions. So there are 3 conditions to follow. First one is the ship sails at a speed of 30 km per hour and steers to the left in a curve having 60 meters radius. So this is the first case. Coming to the second case, the ship pitches 6 degrees above and 6 degrees below the horizontal position. The buoy is descending with its maximum velocity. The motion due to pitching is simple harmonic and the periodic time is 20 seconds. So this is the second case. And last one, the ship rolls and at a certain instant it has an angular velocity of 0.03 radians per second clockwise when viewed from the stern. Determine also the maximum angular acceleration during pitching. Explain how the direction of motion due to gyroscopic effect is determined in each case. So this is the question which is very long in structure, but it has 3 cases to solve. First one is the gyroscopic couple which they are giving at the 30 kilometers per hour speed.
30 kilometers per hour speed and steers to the left in a curve of 60 meters radius, that is the capital R. So we have to find the gyroscopic couple there. Next one is the ship pitches 6 degrees above and 6 degrees below. They have given the pi value, and they have also given the periodic time is 20 seconds, that is TP. They have given the TP condition there. So we have to find the omega p maximum. Next, the ship rolls at a certain instant with an angular velocity of 0.03. They have given the angular velocity and determine the maximum angular acceleration. Maximum angular acceleration means alpha maximum. So we have to find the 4 conditions here. So first we have to write the given data. A ship propelled by a turbine rotor which has a mass of 5 tons. So mass is given. So take the mass as 5 tons. So each ton is equal to the weight of 1000 kg. 5 ton is equal to 5000 kg. Next, speed n is equal to 2000 rpm. So 2100 rpm. So n is equal to 2000 rpm, and we also calculate omega from the capital N, that is equal to omega is equal to 2 pi n by 60. Taking the formula 2 pi n by 60, substituting the value of n, we get the value 220 radians per second. Next, the rotor has a radius of gyration of 0.5 meters. So radius of gyration is k is equal to 0.5 meters. It is indicated as small k. And find the gyroscopic effects. So this is the given condition there. So first of all we have to write the given data. So I have given the given data here. Then we use it to find the first case. So what is the first case? The ship sails at a speed of 30 kilometer per hour and steers to the left. So this is the side heading here. So the ship steers to the left is the side heading. So they have given the two values. First one is the speed of 30 kilometers per hour. So speed is calculated as and taken as v. So v is equal to 30 kilometers per hour, and it can be converted into meters per second. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నానమ్మా. సో 30 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 8.33 వస్తుంది మనకి. సో మీకు తెలుసు కదా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో. ఇంటూ 1000 బై 3600 వేస్తే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ కర్వ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ 60 meters రేడియస్. సో క్యాపిటల్ ఆర్ కూడా ఇచ్చాడు మనకి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 60 meters అని. So I have taken r is equal to 60 meters. Then we know that angular velocity of precession. So already omega అనేది వచ్చేసిందమ్మా మనకి. సో ఫస్ట్ ఇనర్షియా అయినా కనుక్కోవచ్చు, ఒమేగా పి అయినా కనుక్కోవచ్చు. సో ఒమేగా పి తీసుకుంటే, ఎందుకంటే వాల్యూస్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి, so omega p is equal to v by r. So this is the formula for angular velocity of precession. Omega p is equal to v by r. So v ఇచ్చేసాడు మనకి 8.33 వచ్చింది v అనేది. నెక్స్ట్ r వచ్చేసి 60. సో v by r క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.14 radians per second. సో omega p వాల్యూ వచ్చేసి 0.14 వచ్చిందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇనర్షియా కనుక్కుంటే మనకి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇనర్షియా కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా వచ్చేసి I is equal to mk square. సో ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ as m is equal to 5000 kgs, k is equal to 0.5. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1250 kg మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుందమ్మా. సో ఇనర్షియా వచ్చేసి
1250 kg meter square. సో ఇక్కడ వరకు ఐ కనుక్కున్నాం, ఒమేగా కనుక్కున్నాం, ఒమేగా పి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయటమే. దేర్ఫోర్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ T is equal to I into omega P. సో ఫార్ములాలో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get the value 38.5 kilonewton meter. సో 38.5 kilonewton meter వచ్చిందమ్మా మనకి వాల్యూ. తర్వాత వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత కండిషన్ కూడా రాయాలి మనకి. సో వాడు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో డీప్ గా స్పెసిఫై చేశాడు కండిషన్ అనేది. సో కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి అది ఏ కండిషన్ లో ఉందో మనం రాయాలి. సో వెన్ ది రోటార్ ఇన్ ఏ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెన్ వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ది స్టర్న్ అండ్ ది షిప్ స్టీర్స్ టు ది లెఫ్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రియాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఇస్ టు. సో ఎప్పుడైతే మనకి షిప్ అనేది రోటారు క్లాక్ వైజ్ లో జరుగుతుందో, స్టర్న్ నుంచి, స్టర్న్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది షిప్ లో బ్యాక్ సైడ్ ఎండ్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు, అండ్ ది షిప్ ఈజ్ స్టీరింగ్ టు ది లెఫ్ట్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవుతున్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ ఏంటంటే రైజ్ ది బో అండ్ లోయర్ ది స్టర్న్. సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ ది గివెన్ క్వశ్చన్. సో ఇది ఫస్ట్ కేస్ అమ్మా. సో వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఫస్ట్ కేస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ వచ్చేసి వెన్ ద షిప్ పిచెస్ విత్ ది బో డిసెండింగ్. సో సెకండ్ కేసులో వచ్చేసరికి the ship pitches 6 degrees above and 6 degrees below the horizontal position అన్నాడు. సో అప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే పై తీసుకుంటున్నాము. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 degrees. సో అబోవ్ బిలో కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు 2π గా తీసుకుంటాం. 2π ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 + 6 12 degrees. సో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 degrees అవుతుంది. సో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 degrees, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into π/180. అంటే డిగ్రీస్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోలేము, అందుకని రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. 6 into π/180. సో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.105 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ కూడా ఇచ్చాడమ్మా ఇక్కడ, అండ్ ది పీరియాడిక్ టైమ్ ఈస్ 20 seconds అన్నాడు. సో 20 seconds ఇచ్చాడు కాబట్టి టీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 seconds గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ రెండు యూజ్ చేసుకొని వచ్చే ఫస్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సో దానికి ω1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/TP అనేది మనకి కండిషన్. సో ఫార్ములా మనకి. సో ω1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/TP. సో టీపీ కండిషన్ ని డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానమ్మా 20ని. సో 2π/20 అంటే 0.314 వస్తుంది రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో అది వచ్చేసి యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. నెక్స్ట్ మాక్సిమం యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి లెక్క అయితే, ఎందుకంటే ωp మాక్సిమం అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాము, ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందమ్మా? అక్కడ ωp మాక్సిమం ఎందుకు తీసుకున్నాను, ωp తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ωp మాక్సిమం అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాను ప్రాబ్లం లో? ఎవరైనా చెప్పగలరా? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో చూడమ్మా, వెన్ ది షిప్ పిచెస్ అన్నాడు. సో పిచ్చింగ్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి మాక్సిమం గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కోవాలి. మాక్సిమం గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అంటే సి మాక్సిమం కనుక్కోవాలి. జనరల్ గా ఏంటంటే సి వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి పిచ్చింగ్ కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సి మాక్సిమం తీసుకుంటున్నాను. సి మాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు I into omega into omega p maximum. సో ఇది కండిషన్ అమ్మ మనకి. సో I into omega p maximum. సో అందుకని ఇక్కడ నేను omega p maximum అనే కండిషన్ ని తీసుకున్నాను. సో omega p maximum is equal to
పై ఇంటూ ఒమేగా 1. సో ఒమేగా పి మాక్సిమం కి ఇది ఫార్ములా మనకి పై ఇంటూ ఒమేగా 1. సో పై అంటే 6 degrees వచ్చింది, దాన్ని రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసాం 0.105 రేడియన్స్. ఒమేగా 1 we have taken as 0.3142. సో రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.033 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో ఇది మనకు వచ్చిన వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మాక్సిమం గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కుంటున్నానమ్మా. సి మాక్సిమం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఒమేగా పి మాక్సిమం. సో టోటల్ గా మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ మొత్తం కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఐ ఒమేగా అనేది ఆల్రెడీ లాస్ట్ కేసులో కూడా చేసాం, కామన్ గానే వచ్చింది అది, ఎందుకంటే ఎంకే స్క్వేర్ అనేది కామన్ గా వచ్చిన గివెన్ డేటాలో ఉంది కాబట్టి. తర్వాత ఒమేగా కూడా మనకి డైరెక్ట్ కామన్ గా ఇచ్చిన గివెన్ డేటాలోనే ఉంది, ఎన్ నుంచి కనుక్కున్నాం. సో ఓన్లీ ఒమేగా పి మాక్సిమం ఒక్కటే ఈ కేసులో కనుక్కుంది. సో ఒమేగా పి మాక్సిమం కండిషన్ వచ్చేసి 0.033 వచ్చింది. టోటల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 9075 న్యూటన్ మీటర్ అనేది మనకు obtain చేసిన వాల్యూ. సో వీ హ్యావ్ obtained ది వాల్యూ యాజ్ 9075 న్యూటన్ మీటర్. సో ఇప్పుడు కండిషన్ కూడా రాయాలి మనకి. సో వెన్ ది షిప్ ఈస్ పిచింగ్ విత్ ది బోర్డ్ డిసెండింగ్ అన్నాడు. సో బోర్డ్ డిసెండింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మనకి ద షిప్ ఈస్ టర్నింగ్ టువర్డ్స్ ది పోర్ట్ సైడ్. పోర్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది షిప్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది షిప్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టార్ బోర్డ్. సో అట్లా మనం కండిషన్ అనేది కూడా రాసుకోవాలమ్మా. సో ఎప్పుడైతే మనకి బో అనేది డౌన్ అవుతుందో, డిసెండింగ్ అంటే కిందకు దిగిపోతుందో, మనకి షిప్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవుతుంది, అంటే పోర్ట్ సైడ్ టర్న్ అవుతుందని ఇండికేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్. And going to the last case, that is the when the ship rolls. So when the ship is rolling, so since the ship rolls at an angular velocity of 0.03 radians per second, so direct గా వాల్యూ ఇచ్చేసాడమ్మా మనకు. ఒమేగా పి వాల్యూ అనేది 0.03 radians per second గా ఇచ్చాడు. సో డైరెక్ట్ గా వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఐ ఒమేగా అనేది లాస్ట్ కేసెస్ లో చూసాం ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ అవి రెండు కూడా. సో ఒమేగా పిన్ డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఒమేగా పి. సో వాల్యూస్ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 8250 న్యూటన్ మీటర్. 8250 న్యూటన్ మీటర్ అనేది obtained వాల్యూ మనకి. కానీ మీకు గుర్తుందో లేదో, రోలింగ్ కండిషన్ ఏంటంటే మనకి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది యాక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ స్పిన్ అనేది యాక్సిస్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ కి ఆల్వేస్ ప్యారలల్ గా ఉంటది కాబట్టి రోలింగ్ లో కండిషన్ లో గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది మనకి యాక్ట్ కాదు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకున్నది కూడా మనకి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ రోలింగ్ కండిషన్ లో యూజ్ అవ్వదు ఎక్కడా కూడా. సో అందుకని ఆ కండిషన్ రాయాలమ్మా. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఆఫ్ ఎ షిప్, ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్యారలల్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ స్పిన్, దేర్ఫోర్ దేర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అన్నాడు. సో అలాంటి కండిషన్లు ఏంటంటే మనకి రోలింగ్ కండిషన్ లో గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది యాక్ట్ అవ్వదు. సో అదే కండిషన్ లో నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఇంకా లాస్ట్ ఒక్కటి కనుక్కోమన్నాడమ్మా, మాక్సిమం యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ డ్యూరింగ్ పిచ్చింగ్ అన్నాడు. సో మనకి మాక్సిమం యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ కనుక్కోమన్నాడు పిచ్చింగ్ కండిషన్ లో. సో మాక్సిమం యాంగులర్ వెలాసిటీకి వచ్చేసరికి అయితే ఒమేగా పి మాక్సిమం తీసుకుంటామమ్మా, కానీ మాక్సిమం యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ అన్నాడు. యాక్సలరేషన్ కి వచ్చేసరికి ఆల్ఫా మాక్సిమం తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో దానికి ఫార్ములా రాసుకుంటున్నాం. సో వి నో దట్ మాక్సిమం యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ డ్యూరింగ్ పిచ్చింగ్, సో ఆల్ఫా మాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into omega 1 whole square. So this is the formula for maximum angular acceleration. సో ఆ కండిషన్ లో ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో 5 అనేది ఆల్రెడీ వచ్చింది 0.105 రేడియన్స్.
ఒమేగా 1 అనేది కూడా మనకు ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ వాల్యూ 0.314. రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.01 radians per second square. So this is the final obtained value of maximum angular acceleration during pitching. సో పిచ్చింగ్ కండిషన్ లో ఇది తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇట్లా మనకి ఇది ఒక ప్రాబ్లం, ఇది ఒక టైప్ ప్రాబ్లం, ఇది డిఫరెంట్ కేసెస్. సో 3 కేసెస్ ఇచ్చేసాడు ఒకేసారి. సో 3 కేసెస్ ఇచ్చేసి each different segment you have to find a value, you have to find the gyroscopic couple. సో అలా ఈ ప్రాబ్లం చూసుకోవచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. చెప్పే అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఏనమ్మా. సో మోడల్కి ఒకటి చెప్తున్నాను నేను, టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం కూడా. సో మోడల్ ఒకటి చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలమ్మా మీరు. సో ఇవన్నీ ఫాలో అయితే ఈజీగా మీరు అటెంప్ట్ చేయగలరు క్వశ్చన్ ని, లేకపోతే ఏం అర్థం కాదు. సో ఈచ్ సెగ్మెంట్ కి సెపరేట్ గా ఇచ్చారు చూడండి. ఫస్ట్ కేసులో సెపరేట్ గా ఇచ్చారు, సెకండ్ కేసులో ఇచ్చారు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్డ్ కేస్. ఒకసారి డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? సుధీర్, సుధీర్ సార్ ఉన్నాయమ్మా డౌట్స్? సార్ ఏం లేదు సార్. ఒకసారి అటెండెన్స్ తీసుకోమ్మా. సార్ అటెండెన్స్ తీసుకొని గ్రూప్ లో పెట్టి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామమ్మా. అందరికీ అర్థమైంది ప్రాబ్లం ఇది? Okay, I'm going to the next problem. So the problem is the turbine rotor of a ship has a mass of 2000 kg and rotates at a speed of 3000 rpm. So first mass ఇచ్చారమ్మా 2000 kg.
సో గివెన్ డేటా రాస్తున్నాను చూడండి. మాస్ m is equal to 2000 kg and rotates at a speed of 3000 rpm. So speed n is equal to 3000 rpm when looking from the stern అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆఫ్ ది రోటార్ ఈస్ 0.5 మీటర్స్. సో రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ వచ్చేసి 0.5 మీటర్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఎన్ నుంచి ఒమేగా అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π into n by 60. So that is the formula for angular velocity omega. Omega is equal to 2π n by 60. So 314.2 radians వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ determine the gyroscopic couple and its effect upon the ship when the ship is steering to the right in a curve of 100 meters radius అన్నాడమ్మ. సో స్పీడ్ ఆఫ్ 100 meters radius అన్నాడు కర్వ్ మనకి. సో కర్వ్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 meters గా తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 16.1 knots అన్నాడు. సో అది స్పీడ్ అంటే వెలాసిటీ కింద తీసుకోవాలమ్మా మనం. సో వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16.1 knots. సో జనరల్ గా షిప్ అనేది నాటికల్ మైల్స్ లోనే వెళ్తుందమ్మా. సో మనకి ఇక్కడ ల్యాండ్ మీద కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏరోస్పేస్ లో కానీ km/h లో తీసుకుంటారు. సీ వచ్చేసరికి అంటే సముద్రం కానీ లేకపోతే వాటర్ లో వెళ్ళేది ఏది కూడా నాటికల్ మైల్స్ లో చెప్తారమ్మా. స్పీడ్ అనేది నాటికల్ మైల్స్ లో క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. సో అందుకని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నాట్స్ అని ఇచ్చేసాడు. సో బ్రాకెట్ లో చూస్తే 1 knot ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1855 meters/hour అన్నాడు. సో 1 knot ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1855 meters/hour. సో వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చమ్మా. సో అలా మనకి 16.1 knots ఇచ్చారు. 16.1 into 1855 డివైడెడ్ బై 3600. ఎందుకంటే meters/second లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలిగా మనం. సో అందుకని డైరెక్ట్ గా meters/second లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇక్కడ నాట్స్ లో చూస్తే meters/hour లో ఇచ్చాడు. సో అందుకని అవర్ ని సెకండ్స్ చేసేస్తున్నాను నేను. సో 8.3 meters/second వచ్చేసిందమ్మా. సో ఇది మనకి వెలాసిటీ. సో నాట్స్ లో ఇచ్చాడు. నాట్స్ నుంచి meters/second లోకి కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి. సో అదొకటే మీకు కొంచెం టఫ్ గా ఉంటది. సో అదొకటే కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ. సో ఈ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్స్ లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా km/h లో ఇస్తారు, meter/second లోకి డైరెక్ట్ కన్వర్షన్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాట్స్ లో ఇచ్చాడు. నాట్స్ నుంచి meters/second లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 knot ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1855 meter/hour. సో దట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా. సో ఫస్ట్ ఏం కనుక్కున్నాడమ్మా, డిటర్మైన్ ది గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ అపాన్ ది షిప్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది మనకి సైడ్ హెడ్డింగ్ అయింది. సో గైరోస్కోపిక్ కపుల్ C is equal to I into omega P. సో ఫస్ట్ ఇనర్షియా కనుక్కుందాం. సో I is equal to mk square. సో మాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ది రోటర్ I is equal to mk square. సో మాస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడమ్మా 2000 kg. నెక్స్ట్ k వాల్యూ వచ్చేసి 0.5 meters. సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ది వాల్యూస్ into the formula I is equal to mk square, we obtained the value 500 kg meter square. సో ఇనర్షియా వచ్చేసి 500 kg meter square వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఒమేగా అనేది ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం గివెన్ డేటాలోనే. సో 314.2 radians/second వచ్చింది. సో డైరెక్ట్ గా వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ఒమేగా p అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఒమేగా p ఈజ్ ఈక్వల్ టు v/r. సో v వచ్చేసి 8.3 meters/second. నెక్స్ట్ r వచ్చేసి 100 meters. సో రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే 0.083 radians/second. దిస్ ఈస్ ద obtained వాల్యూ. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మూడు వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ C is equal to
I into omega p. సో డైరెక్ట్ గా 3 వాల్యూస్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 13.04 కిలో న్యూటన్ మీటర్ వస్తుందమ్మా. సో 13.04 కిలో న్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద obtained value. సో obtained value for the first case. సో ఫస్ట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి దానికి కండిషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్ రాయాలమ్మా దానికి. సో కండిషన్ వచ్చేసి when the rotor rotates clockwise when looking from the stern. సో స్టెర్న్ నుంచి చూస్తున్నా షిప్ టూర్స్ టు ది రైట్ సైడ్ తిరుగుతుంది కాబట్టి the effect of gyroscopic couple should be is to rise the stern and lower the bow. ఇదమ్మా కండిషన్. సో కండిషన్ వచ్చేసి రైజ్ ది స్టర్న్ అండ్ లోయర్ ది బో. సో ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ మనకి. నెక్స్ట్ కండిషన్ లో మనకి నెక్స్ట్ కేసులో ఏమి ఇచ్చారంటే calculate also the torque and its effects when the ship is pitching అన్నాడు. తర్వాత సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో టైం ఇచ్చాడమ్మా, టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు, 50 సెకండ్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ ది టూ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ పిచ్చింగ్ ఈస్ 12 degrees ఇచ్చాడు, అంటే పై కూడా ఇచ్చేసాడు. సో అక్కడ టార్క్ డ్యూరింగ్ పిచ్చింగ్ అనేది సైడ్ హెడింగ్ అవుతుంది మనకి. సో గివెన్ టైం పీరియడ్ టీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 seconds అండ్ 2π. సో ఎందుకంటే టూ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ అన్నాడు కాబట్టి 2 into π దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 degrees ఇచ్చారు. సో π అనేది 6 degrees వచ్చిద్దమ్మా మనకు వాల్యూ. π అనేది 6 degrees వస్తుంది. దాన్ని రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ π/180. సో ఇంటూ π/180 వేస్తే మనకి రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది 0.105 రేడియన్స్. నెక్స్ట్ ఒమేగా 1 అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే పిచ్చింగ్ కండిషన్ అన్నాడమ్మా. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. పిచ్చింగ్ కండిషన్ అన్నాడు. పిచ్చింగ్ కండిషన్ అంటే మనకి సి మాక్సిమం అనేది కనుక్కోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సి maximum value. So the formula for C maximum is equal to I into omega p maximum. సో దీంట్లో ఒమేగా తెలుసు, I తెలుసు, ఒమేగా p maximum ఒక్కటే తెలియాలి. సో ఒమేగా p maximum కి π into omega 1 అనేది ఫార్ములా. సో π అనేది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, omega 1 అనేది కనుక్కోవాలి. therefore omega 1 is equal to 2π/tp. టీపీ అనేది 50 seconds కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.1257 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఇప్పుడు ఒమేగా పి మాక్సిమం కనుక్కోవాలమ్మా. సో దేర్ ఫార్ మాక్సిమం యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రిసిషన్ ఒమేగా పి మాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు π into omega 1. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ ది వాల్యూ ఫర్ omega 1 and π వాల్యూ ఈస్ 0.105. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.0132 వస్తుంది రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. అండ్ లాస్ట్లీ టార్క్ ఆర్ మాక్సిమం గైరోస్కోపిక్ కపుల్ డ్యూరింగ్ పిచ్చింగ్. సో మాక్సిమం గైరోస్కోపిక్ కపుల్ డ్యూరింగ్ పిచ్చింగ్ కండిషన్. సో సి మాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు I into omega p maximum. So substituting all the values, we find a value 2074 Newton meter. Next ఎమ్మటనే మన కండిషన్ రాయాలమ్మా. when the pitching is downwards, so downward condition లో ఇచ్చాడు pitching అనేది. the effect of reactive gyroscopic couple is to turn the ship towards port side. so port side అంటే right side of the left side of the ship. సో ఇక్కడ వరకు మనం చేస్తాం. నెక్స్ట్ మాక్సిమం యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ అడిగాడమ్మా. సో దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ మాక్సిమం యాంగులర్ యాక్సలరేషన్. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా చూసాం సేమ్ ఫార్ములా. వి నో దట్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ డ్యూరింగ్ పిచ్చింగ్. సో మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ అంటే ఆల్ఫా మాక్సిమం, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు π
pi into omega 1 whole square. So we get a value of 0.105 as pi అంటే రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ ఒమేగా 1 వచ్చేసి 0.1257. సో ఒమేగా 1 అనేది ఇక్కడ వచ్చేసిందమ్మా 0.125. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టోటల్ గా మనకి 0.00166 radians per second square. So this is the defined value for maximum acceleration during pitching condition. So pitching condition లో కూడా ప్రతిదీ మనకి మాక్సిమం అని వచ్చిద్దమ్మా. సో క్వశ్చన్ లో పిచ్చింగ్ అని అడిగితే మాత్రం మాక్సిమం అని వచ్చింది. సో గైరోస్కోపిక్ కప్పులకైనా లేకపోతే మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ కైనా దేనికైనా కూడా మాక్సిమం అనే వాల్యూ తీసుకోవాలి, లేకపోతే జనరల్ ఫార్ములా. సో పిచ్చింగ్ కండిషన్ లోనే మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తీసుకుంటాం, మిగతా కండిషన్స్ లో తీసుకోం, స్టీరింగ్ లో కానీ లేకపోతే రోలింగ్ లో కానీ. సో ఇది ఒక మోడల్ మనకి. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ మోడల్స్. సో టోటల్ గా 6 ప్రాబ్లమ్స్ చూసామమ్మా, 6 మోడల్స్ చూసాను నేవల్ షిప్ లో. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 4 వీలర్ 2 వీలర్ చూద్దాం. సో ఇంకా 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి, 2 వీలర్స్ ఒకటి 4 వీలర్స్ ఒకటి 2 ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఏరోప్లేన్ అయిపోయింది, షిప్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.